हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पार्ट्स कोचिंग चैनल। आज हम स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन के थर्ड डिसीजन डिविडेंड डिसीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के रिलेटेड बिजनेस फाइनेंस जो चैप्टर का नेम है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी है। पहली वीडियो में बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, सेकंड वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस किया था, थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल डिसीजन में। आज हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड डिसीजन में। इस वीडियो में डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। कहते टर्म डिविडेंड रेफर टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट कि जो डिविडेंड होंदा है वो अपनी की है कंपनी के प्रॉफिट का की होंदा है, हिस्सा होंदा है। पहले तुहानूं पता होना चाहिए भी डिविडेंड दिते किते आंदा है। जो डिविडेंड होंदा है वो शेयरां ते मिलदा होंदा है। किते मिलदा होंदा आपां नूं शेयर्स ते मिलदा होंदा है। शेयर जो डिबेंचर होंदे है वो कंपनी की करती है, उन्होंने इंटरस्ट पे करती है। तो डिविडेंड जो फैसला होंदा है अपने शेयर नाल रिलेटेड होंदा है। कि रिलेटेड होंदा है, शेयर नाल रिलेटेड होंदा है। डिविडेंड होंदा है वो कंपनी के प्रॉफिट चो कीता जांदा है, शेयर होल्डर नाल शेयर कीता जांदा है। की कीता जांदा है, शेयर कीता जांदा है जां डिस्ट्रीब्यूट कीता जांदा है। तो डिविडेंड डिसीजन मीनस डिविडेंड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट कि जो डिविडेंड होंदा है वो अपने के कंपनी के की होंदा है, अपने को प्रॉफिट का की होंदा है, पार्ट होंदा है। ठीक है, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट्स शेयर होल्डर, जोड़ा कि शेयर होल्डर विचकार की किया जाता है, वंडिया जाता है। डिविडेंड की होंदा है कंपनी का प्रॉफिट का की होंदा है, एक तरह का पार्ट होंदा है जोड़ा कि आप शेयर होल्डर विचकार की करना होंदा डिस्ट्रीब्यूट कर, क्योंकि शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट किच की होंदी है, कंपनी च कीते होंदे, इस करके जो उन्होंने पैसा लगाया उन्होंने एक तरह का की होंदा है रिवॉर्ड दिता जाता है। इट इज़ ए रिवॉर्ड फॉर ए शेयर होल्डर्स, कहते एक तरह का की होंदा रिवॉर्ड होंदा शेयर होल्डर लई फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय दैम इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कहते कि रिवॉर्ड होंदा शेयर होल्डर लई जिहड़ी कि उन्होंने की कीती होंदी है, इन्वेस्टमेंट की होंदी है किस रूप विच, शेयर कैपिटल विच, कंपनी दी किस रूप विच, शेयर कैपिटल च। कोई कंपनी दा उन्होंने शेयर इशू कीते होंदे है, कंपनी ने की क्रिएट की होंदी है शेयर कैपिटल, इस करके जो पैसा होंदा उन्होंने किस रूप विच होंदा, कंपनी दे विच शेयर कैपिटल के रूप विच होंदा है। द डिविडेंड डिसीजन इज़ कंसर्न विद द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर। भी जो अपने लाभांश संबंधी फैसला, डिविडेंड होंदा लाभांश, भी जो अपने डिविडेंड संबंधी फैसला लेना है वो अपने प्रॉफिट की मात्रा डिपेंड करता है भी आप कितना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में वंडिया जाए, किन्ना शेयर होल्डर, क्योंकि जो डिविडेंड मिलना होंदा शेयर होल्डर नहीं मिलना होंदा। तो अपने देखना होंदा भी कंपनी को कितना प्रॉफिट है जो आप डिविडेंड की कर सकीए, डिस्ट्रीब्यूट कर सकीए। तो कहते ए डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वैदर आल प्रॉफिट है टू बी डिस्ट्रीब्यूट या सम टू बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, चाहे कि आल द प्रॉफिट टू बी रिटेन या सम प्रॉफिट मे बी डिस्ट्रीब्यूट। कहते की कहता ए डिसीजन हैज़ टू टेकन वैदर आल प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट, कहते जब आप फैसला ही सारा प्रॉफिट की किया शेयर होल्डर वंड दिता जाए। जिन्ना भी कंपनी को प्रॉफिट होया होंदा है भी उन्होंने डिविडेंड के विच की शेयर होल्डर की दे दिता जाए, चाहे कि जिन्ना प्रॉफिट होया होंदा है कंपनी को अपने व्यापार के अंदर ही लगा लेना चाहिए। जो कंपनी के व्यापार के अंदर रखते हैं प्लफिंग बैक प्रॉफिट कहते हैं, जिन्होंने रिटेन अर्निंग कहते हैं। जो कंपनी आपके जिन्ना प्रॉफिट होंदा है डिविडेंड वंडन की बजाय उन्होंने शेयर होल्डर विचकार वंडन की बजाय कंपनी के अंदर ही लगा ले, इस नाल कंपनी की होंदी एक्सपैंड होंदी है। कंपनी के विस्तार नाल शेयर होल्डर का शेयरों का मार्केट रेट भी की होंदा है अप होंदा है। जे की कर सकती है, की फैसला लेती है, सम प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट सम टू बी रिटेन इन बिजनेस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट वास्ते, या की कर सकती है भी जो अपने कोल सम प्रॉफिट है भी जो प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है चाहे तो की करे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो जब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा की रख ले बिजनेस की फर्दर इन्वेस्टमेंट बिजनेस को एक्सपैंड वास्ते रख ले। अपने को या तो सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर डिविडेंड वंड दे, जाके सारा प्रॉफिट कंपनी के अंदर ही लगा लिया जाए, जाके कुछ प्रॉफिट कंपनी के अंदर लगा लिया जाए इन्वेस्टमेंट वास्ते, कुछ प्रॉफिट की है डिविडेंड रूप की कर दिता जाए शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिता जाए। तो कहता द हायर रेट ऑफ डिविडेंड रेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जे आप डिविडेंड ज़्यादा रेट देवांगे मार्केट प्राइस शेयर की होगा वधूगा, जिस तरह शेयर होल्डर के धन विच की होगा वाधा होगा। जे आप डिविडेंड उन्होंने उच्ची दर से देवांगे इस तरह मार्केट प्राइस शेयर भी वधूगा तो मैक्सिमम वैल्थ ऑफ शेयर होल्डर भी की होगा वधूगा, क्योंकि होर शेयर होल्डर देखेंगे भी ये कंपनी का वध डिविडेंड दिंदी है तो ये कंपनी च पैसा निवेश करने का वधिया मौका भी इत्थे, क्योंकि कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दिंदी है तो होर शेयर होल्डर भी कंपनी च की करेंगे पैसा निवेश करेंगे, जिस तरह शेयर होल्डर के धन विच की होगा वाधा होगा, जो मार्केट प्राइस शेयर की होगा अप होगा। कहना फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन वो किहड़े तत्त है
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਭਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੋਲਿਸੀ। ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਘੱਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਘਟਣਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਪੇਡ ਆਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਕੰਪਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਫਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਔਨ ਡਿਵੀਡੈਂਟ। ਵੀ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ। ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਲਾਭ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਭ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਵੀ ਕੈਪਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਭਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ ਸਟੇਬਲ ਅਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਗਿਵ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦੇਊਗੀ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇਊਗੀ। ਵਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ ਅਨਸਟੇਬਲ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਥਿਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਰਨਿੰਗ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਸਮ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਲ ਅਟਰੈਕਟ ਮੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟੇਬਲ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਬੈਟਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਕੰਪਨੀ ਵਰ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਸਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਗਰੋਥ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਵੈਨ ਏ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟੇਕ ਅਪ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਿਸ ਪਲਾਨ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਵੀ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਗਰੋਥ ਪਲਾਨ ਫਰੋਮ ਅਰਨਿੰਗ ਦੈਨ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇਬਲ ਵਿਲ ਬੀ ਨੀਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇਬਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੀਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਉਹ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ।
ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਿਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕੈਸ਼ ਆਊਟਫਲੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਆਊਟਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਊਟਫਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲ ਪੇ ਹਾਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਹੈ ਸਰਪਲਸ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ। ਕੰਪਨੀ ਤਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਕੈਸ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਆਰ ਨੋਟ ਸਟੇਬਲ, ਦੈਨ ਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੀ ਕੈਸ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਕਿ ਸਮ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰੇਟ ਮੇ ਬੀ ਕੈਪਟ ਹਾਇਰ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੀ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਮੇ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰੇਟ ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਹਾਈ ਦੇਣਾ ਪਊ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਪ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਮੇਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਬਿਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਦਾ ਨੈਟ ਅਰਨਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪਨੀ, ਦੇਰ ਵੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੋਲਿਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੈਟ ਅਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੇ ਬੀ ਡੈਡੀਟੇਡ ਬਾਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਮੇ ਫੋਰਕੈਸਟ ਕੈਸ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਬੋਨਸ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਕੈਪਟ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਦਾ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਦਿਓ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਟੈਕਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। Stock market action, the impact of dividend policy in the stock market is also taken into account by dividend ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਡਿਵੀਡੈਂਟ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਈ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਵਿਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਲੋ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਰੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਅਸੈਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਨ ਏ ਕੰਪਨੀ ਨੀਡਸ ਮੋਰ ਫੰਡਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਐਦਰ ਇਟ ਵਿਲ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਓਨਲੀ ਇਫ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤਦ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਹੋਊਗੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦਿਸ ਨੋਰਮਲੀ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੇਇੰਗ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਐਟ ਹਾਈ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਊਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਊਗੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਇਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਅਟਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੱਧ ਅਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਵੱਧ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਸਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਲੀਗਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ देयर मे बी लीगल प्रोविजन लेट ऑन बाय कंपनी एक्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड की होंगे अपने को की है लीगल प्रोविजन की है तय की गई है दीज आर प्रोविजन विद रिगार्ड टू डेप्यूटेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिजर्व पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैश कितना देना है ये सारे सानू लीगल रिस्ट्रिक्शन की करनी पैणगे फॉलो करनी पैणगियां कंट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट वैन कंपनी टेक लॉन्ग टर्म लोन दैन लैंडर मे पुट सम कंस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड तो सानू कुछ गल्लां ध्यान विच रखना पैंदा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉन्ग टर्म लोन की करती है रेंज करती है इन सच सिचुएशन डिविडेंड कैन बी इशू बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कंट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ डिविडेंड की करती है डिक्लेयर करती है सो फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट होता है थैंक यू फ्रेंड्स।